Hi friends, today's class we are going to discuss about the fiber materials, that is unit number 2. In previous unit we discussed about what is meant by an optical fiber, and before that how the communication should be takes place from transmitter to receiver, and what is meant by analog fiber, what is meant by digital optical fibers, and after that what are the advantages and disadvantages and generations of the optical fiber cable, and after that how a light signal can be travel along with an optical fiber cable, that is nothing but total internal reflection, and after that how the wave can be transferred in this optical fiber using meridional rays or skew rays, or after that what is meant by a step index fiber, what is meant by a graded index fiber, and what is meant by single mode optical fibers, what is meant by wavelength, what is meant by relative refractive index difference. So many things all we discussed in the previous unit, and in our second unit we are going to discuss about the materials, that is nothing but fiber materials. So if you want to design an optical fiber cable, what are the materials we need to use and what are the combinations we need to use. For example, in our first unit we said that one condition is very important, that is the refractive index of core is always greater than the refractive index of cladding. So how it can be possible? So if we want to design a core axis, then we need to use one material, and that core has some amount of refractive index, and now the condition is the refractive index of cladding is slightly lower than the refractive index of core. Then how it can be possible? How it can be possible means we need to add some amount of additional materials along with the core axis, then automatically we are going to increase or decrease in the refractive index of the cladding. So all those should be discussed in our second video. So first we need to discuss about the fiber materials. So fiber materials are nothing but in this optical fiber cable we need to transfer the light signal in optical fiber cable along the glass. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్లో మన లైట్ సిగ్నల్ దేని ద్వారా పాస్ చేస్తున్నాం? గ్లాస్ ద్వారా. అంటే ఆ గ్లాస్ అనేది అసలు ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది, అసలు ఎలా చేస్తున్నాం, అది ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది మనకి ఈ సెకండ్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఫస్ట్ గో ఫర్ యూనిట్ నెంబర్ 2, ఫైబర్ మెటీరియల్స్. హియర్ దెర్ ఆర్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ద మెటీరియల్స్ టు మేక్ ఫైబర్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే కొన్ని మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఏంటిది? దేనికోసం? టు బి సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ది మెటీరియల్స్ టు మేక్ ఫైబర్స్. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక ఫైబర్ లాగా అది సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే we need some requirements. ఏమిటంటే ఫస్ట్ వన్, ద మెటీరియల్ షుడ్ బి ఇన్ సచ్ ఏ వే ఫ్రమ్ విచ్ వీ కెన్ మేక్ లాంగ్, థిన్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫైబర్స్. అంటే మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ యూజ్ చేసి ఏంటంటే మనం డిజైన్ చేసుకున్నటువంటి ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ అనేది లాంగ్గా ఉండాలి, థిన్గా ఉండాలి అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా కూడా ఉండాలి. అలా కాకుండా మనం డిజైన్ చేసేది లాంగ్గా లేకుండా షార్ట్గా ఉన్న, ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేకుండా ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ మనకు యూజ్ లేదనమాట. అందుకని మనం డిజైన్ చేసుకున్నటువంటి ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ యూజ్ చేసే మెటీరియల్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉండాలంటే మనకి లాంగ్, థిన్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, ద మెటీరియల్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్పరెంట్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఫర్ ఎఫిషియంట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ లైట్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి గ్లాస్ మెటీరియల్స్లో వచ్చి మనకి లైట్ సిగ్నల్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్గా పాస్ అవుతూ ఉండాలి. అదే లైట్ సిగ్నల్ పాస్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, దెన్ there is no use for designing of this optical fiber cable. That's why if you designing the optical fiber cable, then the light signal should be transparent to travel along with an optical fiber cable. Next, material should be compatible so that slightly different refractive indices for core and cladding. ఇందాక ప్రీవియస్గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం స్టార్టింగ్లో. మనం ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ మెటీరియల్స్ ఏమేమి సాటిస్ఫై చేయాలంటే మనకి కోర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని, క్లాడింగ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మనకి డిఫరెంట్గా రావాలన్నమాట. డిఫరెంట్గా రావాలంటే ఏమవ్వాలి ఇక్కడ? అందుకే చెప్తున్నాం మెటీరియల్ షుడ్ బి కంపాటబుల్, అంటే మనకి నచ్చే విధంగా ఉండాలి. సో దట్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఫర్ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్. కోర్కి క్లాడింగ్ డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ అనేవి పాసిబుల్ అయ్యేలాగా మనం ఆ మెటీరియల్స్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. ద మెటీరియల్ షుడ్ సాటిస్ఫై దీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ గ్లాస్ అండ్ ప్లాస్టిక్. అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేసే మెటీరియల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే గ్లాస్ ఒకటి, ప్లాస్టిక్ ఒకటి అనమాట. మెనీ ఆఫ్ ఫైబర్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ గ్లాస్ కంటైనింగ్ ఎదర్ సిలికా ఆర్ ఏ సిలికేట్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి మనకి మెనీ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మోస్ట్లీ దేంతో డిజైన్ చేస్తారంటే గ్లాస్ మెటీరియల్స్తోనే. ఆ గ్లాస్లో కూడా ఏముంటాయంటే సిలికా కానీ సిలికేట్ కానీ. మరి ప్లాస్టిక్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే
గ్లాస్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసేమో మనం వీ నీడ్ టు డిజైన్ ద లాంగ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అండ్ బై యూజింగ్ దట్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు లాంగర్ డిస్టెన్సెస్. బట్ ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ షార్టర్ డిస్టెన్సెస్ అండ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద లెసర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్మాల్ డిస్టెన్సెస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ద plastic optical fibers. And if we want to use the long, thin and flexible optical fibers, then we need to use the glass optical fibers. ఆ గ్లాస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ ఏంటంటే ఇది సిలికా ఆర్ సిలికేట్. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్, ప్లాస్టిక్ ఫైబర్స్ ఆర్ లెస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ హై అటెన్యూయేషన్ దాన్ గ్లాస్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంది ఈ పాయింట్లో చెప్తున్నారు చూడండి, ప్లాస్టిక్ ఫైబర్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే తక్కువ యూజ్ చేస్తామంటున్నాడు. బికాస్ దేనికో వల్ల అంటున్నాడు, అటెన్యూయేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటున్నాడు. దీంతో కంపేర్ చేస్తే గ్లాస్ ఫైబర్స్తో, అంటే గ్లాస్ యూజ్ చేసి డిజైన్ చేసినటువంటి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అటెన్యూయేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అటెన్యూయేషన్ నథింగ్ బట్ లాసెస్. ఆ లాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఈ గ్లాస్ మెటీరియల్తో యూజ్ చేసినటువంటి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంది. దేంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ప్లాస్టిక్తో అనమాట. సో ప్లాస్టిక్ ఫైబర్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ టు షార్ట్ డిస్టెన్స్ అప్లికేషన్స్. అందుకని ఏంటంటే ఈ ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఏమో షార్ట్ డిస్టెన్స్ అప్లికేషన్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటాం, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైబర్స్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో? వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ దే బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. దోస్ ఆర్ గ్లాస్ ఫైబర్స్, halide glass fibers, active glass fibers, chalginide glass fibers and plastic optical fibers. First, glass fibers. So glass fiber is nothing but glass is made by fusing mixture of metal oxides, sulfides or selenides. They are mixed in random order. అసలు మనకు వచ్చేసరికి ఏంది, ఇందాక ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ వచ్చేసరికి ఏంది, గ్లాసు ప్లాస్టిక్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. అసలు గ్లాస్ మెటీరియల్ అనేది మనం ముందు డిజైన్ చేసుకోవాలి కదా. అసలు ఆ గ్లాస్ మెటీరియల్ ఎలా డిజైన్ చేసుకుంటామంటే హియర్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద 3 types ఆఫ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్. దోస్ ఆర్ మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్, సల్ఫైడ్స్ ఆర్ సెలినైడ్స్. అంటే ఈ మూడిటి యొక్క మిక్చర్ని దే ఆర్ మిక్స్డ్ ఇన్ ర్యాండమ్ ఆర్డర్. అంటే అది ఒక్కొక్కటి ఎంత పర్సంటేజ్లోనే మిక్స్ చేయాలని కాకుండా ర్యాండమ్ ఆర్డర్లో మిక్స్ చేసేసుకుంటూ వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాన్ గ్లాస్ సో దట్ ద ఫైబర్స్ డూ నాట్ హ్యావ్ వెల్ డిఫైన్డ్ మెల్టింగ్ పాయింట్. ఇవి అందుకని దీనికంటూ ఒక పర్టికులర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటూ ఏమీ లేదు. ఎట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ గ్లాస్ బికమ్స్ ఫ్లూయిడ్. అంటే అక్కడ మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే హై టెంపరేచర్ రీచ్ అయిపోయింది అనుకోండి, పీక్ వాల్యూకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అక్కడ ఏమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ద గ్లాస్ బికమ్స్ ఫ్లూయిడ్. The metal oxides are widely used for manufacturing glass. The common oxide is silicon dioxide which has refractive index 1.458 at 850 nanometers. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే గ్లాస్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే మోస్ట్లీ యూజ్ చేసే మనం కామన్ ఆక్సైడ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సిలికాన్ డయాక్సైడ్. ఈ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ని బేస్ చేసుకుని వీ నీడ్ టు డిజైన్ గ్లాస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉంటుందంటే 1.458 at 850 nanometer. It is the very important point. What is the refractive index of silicon dioxide at 850 nanometer is 1.458. ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, అంటే యాక్చువల్గా వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఒక గ్లాస్ని చేసుకోవాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్, సల్ఫైడ్స్, సెలినైడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ర్యాండమ్గా మిక్స్ చేసుకుంటాం అంటున్నాడు. దీనికంటే ఒక సపరేట్గా మెల్టింగ్ పాయింట్ ఏం లేదు. బట్ అట్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర, పీక్ వాల్యూ దగ్గర ఏమైపోతుందంటే దట్ గ్లాస్ వాల్యూస్ బికమ్స్ ఫ్లూయిడ్. అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏదైనా సరే మనం ఏదైనా మెల్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వరకు అది కాన్స్టెంట్గా ఉన్నా సరే ఆ టెంపరేచర్ క్రాస్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది, మనకి మెల్ట్ అయిపోతున్నట్టే కదా, అంటే ఫ్లూయిడ్లోకి వచ్చేస్తున్నట్టే కదా మనకి. సో ఇక్కడ కూడా వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ గ్లాస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమైపోతుందంటే ఫ్లూయిడ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. In order to achieve a slightly refractive index difference between core and cladding materials, either fluorine or various oxide dopants such as B2O3, GeO2 or P2O5 are added to silicon. ఇందాక ఫస్ట్ యూనిట్ స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మనకి కోర్కి క్లాడింగ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ వచ్చేసరికి ఏమవ్వాలి, మనకి స్లైట్గా డిఫరెన్సెస్ ఉండాలనుకుంటున్నాం. అందుకని వచ్చేసరికి ఏంది, యాక్చువల్గా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ స్లైట్గా డిఫరెన్స్ రావడం కోసం ఈ సిలికాన్ డయాక్సైడ్తో పాటు ఏం చేస్తున్నామంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ సమ్ అదర్ మెటీరియల్స్. ఏమేంటి అవి, either fluorine or various oxide dopants such as B2O3 అంటున్నాడు, GeO2 అంటున్నాడు, P2O5 అంటున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్గా యాడ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్గా ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే మీకు ఇక్కడ B2O3, GeO2 ఇవన్నీ తెలియాలంటే ఏంటంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకున్నటువంటి 10th క్లాస్లో నేర్చుకున్నటువంటి పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనకి ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇదంతా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద అడిషన్ ఆఫ్ GeO2 or
P2O5 increases the refractive index, whereas silicon with fluorine or B2O3 decreases the refractive index. అంటే మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటేనేమో GeO2 కానీ P2O5 కానీ యాడ్ చేసుకోమంటున్నాడు. అదే సిలికాన్తో పాటు ఫ్లోరైన్ కానీ B2O3 కానీ యూజ్ చేసామనుకోండి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ గ్లాస్ మెటీరియల్స్. అడ్వాంటేజెస్: రెసిస్టెన్స్ టు డిఫార్మేషన్ అట్ హై టెంపరేచర్స్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంది, అట్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర కూడా మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేసుకుంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. రెసిస్టెన్స్ టు బ్రేకేజ్ ఫ్రమ్ థర్మల్ షాక్స్. అంటే మనకి థర్మల్ షాక్స్ వల్ల మనకి ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది కూడా బ్రేకేజ్ అయిపోతుంది అన్నాడు. నెక్స్ట్ గుడ్ కెమికల్ డ్యూరబిలిటీ. అంటే మనకు వచ్చేసరికి ఏంది, ఒకదానికి ఒకటి రియాక్షన్స్ అనేది కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటాయి అన్నాడు. దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే కోర్కి క్లాడింగ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ అనేది మనకి ఏదో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ డిక్రీజ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. బెటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ బోత్ విజిబుల్ అండ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్. అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్లో అయినా సరే విజువల్ రీజియన్లో అయినా సరే రెండింటిలో కూడా బెటర్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్స్ అనేది ప్రజెంట్ అవుతూ వస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ మెటీరియల్స్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్. హై మెల్టింగ్ టెంపరేచర్. దీనికంటూ ఇవి డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీనికి మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది మనకి కరెక్ట్గా తెలియదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ హ్యాలైడ్ గ్లాస్ ఫైబర్స్. In 1975, fluoride glasses are discovered that have low transmission losses at infrared wavelengths. అంటే 1975 వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫ్లోరైడ్ గ్లాసెస్ అనేది డిస్కవర్ చేశారన్నమాట, ఫైండ్ అవుట్ చేశారన్నమాట. దానివల్ల దానికి ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, లో ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ అండ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్ లెంత్ కనుక కన్సిడర్ చేసినట్టయితే దానికి ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాడు. దేనికి, ఫ్లోరైడ్ గ్లాసెస్కి. ఇది ఎప్పుడు ఏ ఇయర్లో ఇన్వెంట్ చేశాడు, 1975లో. నెక్స్ట్ ఫ్లోరైడ్ గ్లాసెస్ బిలాంగ్స్ టు ఏ జనరల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ హ్యాలైడ్ గ్లాసెస్. ఈ ఫ్లోరైడ్ గ్లాసెస్ అనేవి కూడా దేనికి సంబంధించి అంటున్నాడు, ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ హ్యాలైడ్ గ్లాసెస్ అనమాట. ద మెటల్ ZrF4 ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిజైన్ దిస్ గ్లాస్ అలాంగ్ విత్ సమ్ కన్స్టిట్యూయెంట్ ZBLAN. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ మెటల్ ZrF4 అనే ఒక మెటల్తో పాటు అంటే ఈ గ్లాస్ని డిజైన్ చేయాలంటే దీంతో పాటు మనం ఏమి ఇచ్చేస్తున్నామంటే ZBLAN. ZBL ఇక్కడ మెటీరియల్లో ఫస్ట్ లెటర్ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ ZrF4 BAF2 అలా ఉంది కదా, దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ZBLAN అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఇలా తీసుకున్నాడు అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క మెటీరియల్ ఎంత, దాని యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత, మాలిక్యులర్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాడు అనమాట. టు మేక్ ఏ లోయర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ వన్ పార్షియల్లీ రీప్లేసింగ్ విత్ ZrF4 బై HAF4 టు గెట్ ZHBLAN. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా తక్కువగా రావాలి కాబట్టి మనకు ఉన్నటువంటి ZBLANతో పాటు ఇంకొక మెటీరియల్ యాడ్ చేసుకోమన్నాడు. ఏంటిది, అది ZrH4. అందుకని దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే ZrF4 బై HAF4 అంటున్నాడు. అందుకని దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే మనకి ZHBLAN అనేది మనకి అవుతుందన్నమాట. దీస్ గ్లాసెస్ ఆఫర్ మినిమం ఇంట్రిన్సిక్ లాసెస్ ఆర్ 0.0 to 0.001 డెసిబల్స్ పర్ కిలోమీటర్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హ్యాలైడ్ గ్లాస్ ఫైబర్స్. ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫ్లోరైడ్ గ్లాసెస్ని 1975లో డిస్కవర్ చేస్తే దాంట్లో ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్ లెన్స్ దగ్గర. సో ఈ ఫ్లోరైడ్ గ్లాసెస్ అన్నీ కూడా ఏ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినవి, హ్యాలైడ్ గ్లాస్ ఫైబర్స్ అనేది సంబంధించినవి అంటున్నాడు. సో దీంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ZrF4 అనే ఒక మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుని దాంతోపాటు ZBLANని సో మాలిక్యులర్ పర్సంటేజెస్లో యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. తర్వాత వచ్చేసరికి ఏం చెప్పుకున్నాడు, మనకి లోయర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కొంచెం తక్కువగా రావాలి కాబట్టి ZrF4 ప్లస్లో HAF4ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాడు. సో దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇంట్రిన్సిక్ లాసెస్ అనేవి 0.0 to 0.001 అనేవి డెసిబల్స్ పర్ కిలోమీటర్ వస్తాయని చెప్పుకున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్ యాక్టివ్ గ్లాస్ ఫైబర్స్ బై ఇన్కార్పొరేటింగ్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్. రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ బ్రాకెట్లు ఇచ్చాడు చూడండి. అటామిక్ నెంబర్ 57 to 71 ఇంటూ నార్మల్లీ ప్యాసివ్ గ్లాస్ గివ్స్ ఎ రిజల్టింగ్ మెటీరియల్స్ విచ్ హ్యాస్ న్యూ ఆప్టికల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇట్ ఈస్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి 57 to 71 లాస్ట్లో ఉంటున్నాయి చూడండి కిందలో లైట్ పింక్ కలర్లో 57, 58, 59, 60, 61, 70 అలా ఇచ్చాడు మనకి. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు 57 to 71 అని ఇచ్చాడు. రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ నార్మల్లీ ప్యాసివ్ గ్లాస్ గివ్స్ ఏ రిజల్టింగ్ మెటీరియల్ విచ్ హ్యాస్ న్యూ ఆప్టికల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. అంటే ఇక్కడ మనం ఆ 57 నుంచి 71 వరకు మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ మెటీరియల్స్ వల్ల అన్నిటి వల్ల ఏమైపోతుందంటే విచ్ హ్యాస్ న్యూ ఆప్టికల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాడు. These new properties allows the material to perform amplification, attenuation and phase retardation on the light passing through it. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాపర్టీస్ వల్ల ఏమైపోతుందంటే మనకి ఏమేమి పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే యాంప్లిఫికేషన్ చేయొచ్చు, అటెన్యూయేషన్ చేయొచ్చు అండ్ ఫేజ్ రిటార్డేషన్ ఆన్ ది లైట్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. అంటే ఫేజ్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట. ఏమేమి ఇచ్చేయడం వల్ల ఆ 57 to 71
అటామిక్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల. ద టూ కామన్లీ యూజ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ఫైబర్ లాసెస్ ఆర్ ది ఎర్బియం అండ్ నియోడైమియం. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంది, ఈ ఫైబర్ లాసెస్ మోస్ట్లీ ఏ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల లాసెస్ వస్తాయంటే ఎర్బియం ఒకటి, నియోడైమియం అనే 2 మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమైపోతుందంటే మనకి లాసెస్ వస్తాయని చెప్పుకున్నాడు. ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ క్లస్టరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ద అయానిక్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ లో ఆన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 0.005 to 0.05 mole%. అంటే ఇక్కడ అయానిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఆ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్లో ఉన్నటువంటి అయానిక్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే అలా వాటన్నిటిని కూడా ఆ క్లస్టరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నింటినీ అవాయిడ్ చేసేసి కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుందంటే 0.005 to 0.05 mole% అనేది మనకు ప్రజెంట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, యాక్టివ్ గ్లాస్ ఫైబర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆప్టికల్ యాంప్లిఫైర్స్ అండ్ లేజర్ యాంప్లిఫికేషన్స్. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాడంటే ఆప్టికల్ యాంప్లిఫైర్స్లో అండ్ లేజర్ యాంప్లిఫికేషన్స్లో యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ఛాలెంజ్డ్ గ్లాస్ ఫైబర్స్. ద గ్లాస్ ఫైబర్స్ విచ్ కంటైన్స్ అట్లీస్ట్ వన్ చాక్లోజన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎస్, ఎస్సి, సిఎల్, బిఆర్, సిడి, బిఏ, ఎస్ఐ. ఇవన్నీ మీకు పీరియాడిక్ టేబుల్లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఆల్టరింగ్ ద థర్మల్, మెకానికల్ అండ్ ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఛాలెంజ్డ్ గ్లాస్ ఫైబర్స్. అంటే మనకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వీటన్నిటిలో ఏదైనా సరే ఒక ఛాలెంజ్డ్ ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేసుకొని వీ నీడ్ టు డిజైన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ మెటీరియల్స్, దెన్ దట్ ఫైబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఛాలెంజ్డ్ గ్లాస్ ఫైబర్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు. These glasses will be having non-linear property due to which these are used in optical switch and fiber lasers. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమంటున్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్లాసెస్కి ఏమంటే విల్ బీ హ్యావింగ్ నాన్ లీనియర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాడు. దేనివల్ల అంటున్నాడు, దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆప్టికల్ స్విచ్ అండ్ ఫైబర్ లేజర్స్. ఆప్టికల్ స్విచెస్లో ఫైబర్ లేజర్స్లో యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే దీనికి నాన్ లీనియర్ ప్రాపర్టీస్ వస్తాయని చెప్పుకున్నాడు. S2O3 ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఛాలెంజ్డ్ ఫైబర్స్. అంటే ఇక్కడ మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసే ఛాలెంజ్డ్ ఫైబర్ ఏంటంటే S2O3. లాసెస్ ఇన్ దీస్ గ్లాసెస్ టిపికల్ అరౌండ్ 1 dB/m. దీంట్లో ఈ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి లాసెస్ అనేవి 1 dB/m వచ్చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. ద కోర్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎయిదర్ పాలిమిథైల్ ఆర్ ఏ పెర్ఫ్లోరినేటెడ్ పాలిమర్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమని చెప్పుకున్నది, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ప్లాస్టిక్ వచ్చేసరికి ఏమో షార్టర్ డిస్టెన్సెస్కి యూజ్ చేస్తామంటే అండ్ ది సేమ్ టైం అటెన్యూయేషన్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పుకుంటున్నాం కంపేర్ టు గ్లాస్ మెటీరియల్స్. మరి ఇక్కడ ఈ ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ని డిజైన్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, ద కోర్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎయిదర్ పాలిమిథైల్ ఆర్ ఏ పెర్ఫ్లోరినేటెడ్ పాలిమర్. పాలిమిథైల్తో కానీ పెర్ఫ్లోరినేటెడ్ పాలిమర్తో కానీ ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ యొక్క కోర్ని డిజైన్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఫర్ దిస్ రీజన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ PMMA, POF. అంటే POF represents plastic optical fibers and PFP, POF, these exhibits high attenuation than glass fibers and they are tough and durable. దీనివల్ల ఏమైపోతుందంటే మనకి అటెన్యూయేషన్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది అన్నాడు. దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు గ్లాస్ ఫైబర్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు. నెక్స్ట్, కంపేర్ టు సిలికా ఫైబర్స్ ద కోర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఫైబర్స్ ఆర్ 10 to 20 times లార్జర్ విచ్ yield టు హయ్యర్ కప్లింగ్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే ఇక్కడ సిలికా ఫైబర్స్ కానీ కంపేర్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క కోర్ డయామీటర్ ప్లాస్టిక్ ఫైబర్స్ యొక్క కోర్ డయామీటర్ ఎంత ఉంటుందంటే 10 to 20 times లార్జర్ విచ్ లీడ్స్ టు హయ్యర్ కప్లింగ్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఎఫిషియన్సీని తీసుకోవాలి అంటే దాని యొక్క కోర్ డయామీటర్ ఎంత ఉండాలంటే 10 to 20 times ఎక్కువగా ఉండాలన్నమాట. దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఎఫిషియన్సీ. ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ PMMA అండ్ PFP పాలిమర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద బిలో. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే PMMA, POFకి, PFP, POMకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఏమేమి ఇచ్చాడు అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు. అంటే కోర్ డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి, క్లాడింగ్ డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి, న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఎంత ఉండాలి, అటెన్యూయేషన్ లాసెస్ ఎంత ఉండాలి, బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి. PMMA ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్కి, PFP ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్కి ఇవన్నీ కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ glass materials we are going to use to design the optical fibers, that is in core or cladding. And in next class we are going to discuss about the signal distortion in optical fibers. Thank you.